मोर सर टिके प्रॉब्लम रहउची एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री तो मोर सेटा सेते हिस्ट्री मोर सेते माने आई एम नॉट गुड एट इट। इकोनॉमिक केनते सेल्फ स्टडी कला बेल मते बेसी बुझा पड़ने क्वेश्चन भी किछि देखिला जेमति प्रीलिम क्वेश्चन आपण दियंती मते बेसी बुझा माने बेसी मु बुझी पारुनी क्लासेस जो हिसाब रे जति कि जहा चलीची सेति कि एबे मु टिके बैकलॉग रे अछि बिकॉज़ मझिरे अगेन मते काम पई बाहर को जेबार थिला तो मु टिके बैकलॉग रहि जेतला। The main purpose आज रे जो डिस्कशन सीटा होची प्राइमरीली आमे कथा हबा हमरो स्पेशली प्रिपरेशंस को लेके। तो दिस इज फेज 1 मेंटरशिप आउ फेज 1 मेंटरशिप रे जो मानकर ना बेसिकली अनाउंस करा हितला तो मानकर मु मार्क्स देखुतली जोटा हमर गुरुकुल रो एग्जामिनेशंस होची एंड तुम माने बाकी स्टूडेंट्स कंपैरिजन रे मु कहबी जे कंपैरेटिवली बेटर करिछ फ्रॉम टाइम टू टाइम आउ मु एया भी चाहे जे ऑल ऑफ यू जहाँ भी टारगेट अच्छी से हिसाब से तुम्हें आगू को जाओ एवं एग्जाम क्रैक करो। नाउ इंडिविजुअली आमे टिके इंटरेक्ट करिबा फर्स्ट ऑफ ऑल टिके कहबो आई थिंक स्टार्टिंग फ्रॉम कुमुदनी तुमरो प्रीलिम्स रो कोन टारगेट को वर्ष तुमे टारगेट करछो 2000 ए वर्ष 2025 सर 2025 में तुमे टारगेट करछो ठीक आज्ञा अछि आउ उसासी तुमरो टारगेट सर 2024-24 25 otherwise 25-26 माने एतर प्रीलिम्स mainly सब focus on yes sir mainly focus on this year। ओके स्वप्ना रानी तुमरो एई वर्ष सर दिस ईयर प्रीलिम्स तो वाई वर्ष आज्ञा सर मु ए वर्ष प्रीलिम्स पई फॉर्म फिल अप करछि। ओके करछु ठीक अछि। नाउ जेहेतु तुमे समस्त ए वर्ष टारगेट करूछो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रो वर्तमान मते के कहिबो कि 1 बाय 1 केते कोन तमरो स्टेज रहिछि एबे तो अक्टोबर मास को पहुंचिला प्रीलिम्स पूर्व जो गुटे जुलाई मास रे हमरो प्रेशर थिला ता कंपैरिजन तो मु कहबी जे के हल्का है रिलीफ है बट दैट डजंट मीन दैट हमें बिल्कुल भी कैजुअल होगा तो तुम्हारा वर्तमान प्रिपरेशन स्टेज को ईयर रे कौन कौन तुम सरी कौन कौन सरीनी यस उषासी कहि परिबो तुमरो कौन स्टेटस मु नोट करछि डोंट वरी सो दैट नेक्स्ट जेतला हम मीटिंग करिवा सो दैट मते इजी हो जानिया। Sir, political science, I have already covered it. Political science Second, माने इंडियन पॉलिटी yes sir. तो जत आउ थरे एबे रिवीजन चलछि मोर सर टिके प्रॉब्लम रहउची एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री तो मोर सेटा सेते हिस्ट्री मोर सेते माने आई एम नॉट गुड एट इट तो मु टिके मॉडर्न इंडिया ऊपर बेसी फोकस करूची बाकी एबे सर जहाँ इकोनॉमिक्स सर जहाँ पढ़ौचंदी तो सेगुडा भी एबे चलची एंड साइड बाय साइड एनवायरनमेंट भी सेगुडा सब चलची। तुमर सेल्फ स्टडीज केते कंप्लीट हेची सर एबे जहाँ इंडियन पॉलिटी जहाँ भी हेतला बिफोर जॉइनिंग रे एकेडमी जहाँ भी हेची मु सेल्फ स्टडी ही करिछि एंड मॉडर्न इंडिया भी मु सेल्फ स्टडी ही करिछि। प्रीवियसली जति थरो करथिली दो माने गोटे बड़ गैप थिला मोर बिकॉज मु मझिरे यूजीसी नेट टाइम भी प्रिपेयर होतिली तो जहाँ भी सरीची सरीथिला तो सेटा सरीची ऑलरेडी थरे थरे एबे आउ थरे स्टार्ट होची बिकॉज मोर गोटे जेहेतु गोटे बड़ गैप रहगला तो मु बहुत जिंस भूली भी जाइतली जोटा कि मु एबे ताको कवर करूची। ठीक अछि ओके सो यू आर कॉन्फिडेंट दैट तुमरो ट्रैक रे चलछि एक्सेप्ट दिस एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री छाड़ यस सर सेटा एक्चुअली मो रिकॉल करबाको सर सेटा टिके मन रहउनी बिकॉज तार से जो पीरियडिक वाइज सेगुडा टिके मो प्रॉब्लम होची। ओके नाउ कुमुदिनी तुमरो कोन स्टेटस आज्ञा सर वर्तमान नमस्कार हो सर मते इकोनॉमिक्स कहीं कष्ट होची कि जानी मते जण नै इकोनॉमिक्स मते कष्ट होची टिके आपण क्लास मते बहुत भल लागे मते बुझा माने आपण क्लास रे पढिले टिके बुझा पड़े किंतु इकोनॉमिक एंते सेल्फ स्टडी कला बेल मते बेसी बुझा पड़ने क्वेश्चन भी किछि देखिला जेमति प्रीलिम क्वेश्चन आपण दियंती मते बेसी बुझा माने बेसी मु बुझी पारुनी मते बहुत माने प्रॉब्लम होची प्रीलिम क्वेश्चन इकोनॉमिक्स रे
अच्छा देखो इकोनॉमिक्स रे जदी प्रीलिम्स क्वेश्चन तुम ठीक से करि पारनो तार मल्टीपल कारण हे पारे तुमरो कांसेप्ट क्लियर अछि तो कॉन्सेप्ट से बुझी पारुने माने कॉन्सेप्ट क्लियर नथियो प्रीलिम क्वेश्चन बुझी पारुने माने नहीं ठीक प्रीलिम हमरो इकोनॉमिक्स गुडे एमतिया सब्जेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम क्वेश्चन जोटा कि स्टैटिक रु आसीबो आज्ञा जेमि इन्फ्लेशन रो केतरा टाइप पचार दबो जीडीपी रो डेफिनेशन रो किसी गोटे कीवर्ड पचार दबो ये आज्ञा बहुत कम क्वेश्चन है आउ भी किछिटा मेजॉरिटी क्वेश्चंस थाय जोटा कि इंटरलिंक्ड क्वेश्चंस नेशनल डेवलपमेंट बैंक हे गला किबा तुमरो से माने पचार देबे फिस्कल पॉलिसी रो किछि गोटे करंट रिलेटेड माने पचार देबे ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତୁମର ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ଅଛି ବେସିକାଲି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ୍ସ ତାହେଲେ ଷ୍ଟାଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହେଇଯିବ ତ आज्ञा ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ସେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଷ୍ଟାଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଯୋଉ ହଉନି ନା ଡାଇନାମିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡ଼ା ହଉ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଚେଞ୍ଜ ହବ आज्ञा सर आउ साइंस एंड टेक तो ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ ତୁମର କ୍ଲାसेस ଗୁଡ଼ା ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଆଗକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜେ ବି ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନି ସାର୍ ମୋର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଠିକ ଠାକ ଅଛି ସବୁ ମେଡିଭାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମଡର୍ନ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଠିକ ଠାକ ଅଛି ଆଉ ପଲିଟି ତ ମୋର ପଲିଟି ଯେମିତି ଥିଲା ମୋର +2 ରେ +3 ରେ ତ ପଲିଟି ବି ଠିକ ଠାକ ଅଛି ସାର୍ ନର୍ମାଲି ମତେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ମୁଁ ବେଶୀ ମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ପାରୁନି ବୋଲିକି ଟିକେ ଆଚ୍ଛା କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ରେ ବି ଟିକେ ମାନେ ରହୁଛି ଠିକ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନି ଓକେ ସୋ ମୋର ଗୋଟେ ସଜେସନ ଏଇଆ ରହିବ କୁମୁଦିନି ଯେ ତୁମେ ମାନେ ଆଜିର ଡିସ୍କସନ ପରେ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଆଜ୍ଞା ସ୍ପେସିଆଲି ତୁମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କର ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟା କୋଉଠି ଷ୍ଟାଟିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍स ଗୁଡ଼ା ଷ୍ଟାଟିକ୍ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ସପୋଜ ଟାइप्ସ ଅଫ सेक्टर ଅଛି ଟାଇପ୍ସ ଆଜ୍ଞା ଅଫ ସାର୍ ସେକ୍ଟରରେ ତିନିଟା ଟାଇପ ରହିଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ସେମିତି ଯଦି ବୁକ୍ ରେ ପୁରା ସିକ୍ୱେନ୍ସ ଯୋଉଗୁଡାକ ପୁରୁଣା ଟାଇମ ରୁ ଯାହା ରହି ଆସିଛି ତ ସେଇ ଟାଇପ ର क्वेश्चंस ତୁମେ ଯଦି କରିପାରୁନ ତାହେଲେ ପ୍ରୋବାବଲି ତୁମକୁ କନସେପ୍ଟ ଅଥରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସାର୍ ସେଇ ଟାଇପ ର क्वेश्चंस ହେଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କିଂ क्वेश्चंस ଗୁଡ଼ା ତମେ ଯଦି କରିପାରୁନ ଦେନ୍ ତାର ଆଜ୍ଞା ସଲ୍ୟୁସନ ଆମେ ଅଲଗା କରିବା ନେକ୍ସଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା ହବା ପ୍ରୋବାବଲି ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଡିସ୍କସନ କରିପାରିବା ଓକେ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ ଅଛି ନାଉ ସ୍ୱପ୍ନାରାଣୀ ତୁମର କଣ ଷ୍ଟାଟସ ସାର୍ ଯେତିକି ବି କ୍ଲାସ୍ ହଉଛି ସାର୍ ମୋର କେବଳ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ସବୁ 40-50% କଭର ହେଇଯାଇଛି ସେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଲିଟି ଆଉ ଜୋଗ୍ରାଫି ଖାଲି ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଆଉ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଛାଡ଼ି ସାର୍ ଇକୋନୋମି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କି ଯେହେତୁ ମୋର ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ଅଛି ସାର୍ ଟିକେ ଇଂଲିଶ ଟୁ ଇଂଲିଶ ପଢିଲା ବେଳକୁ ତ ବହି ବୁକ୍ ରୁ ଦେଖିକି ସାର୍ଙ୍କର ପଢାପଢି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଉଛି ଜଣା ପଡୁନି ସାର୍ ବହୁତ କିଛି ପଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି ବଟ୍ ବୁକ୍ ରେ ପୁରା ଲିମିଟେଡ ସୋର୍ସ ସାରା ଅଛି ସେଟା ଟିକେ ସାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ନହେଲେ ଆଉ ସବୁ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଟା ସାର୍ ତୁମକୁ ବେସିକାଲି ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ସ୍ପେଶାଲି ଯୋଉଟା ତୁମର ଅଛି କିଛି କିଛି ଟର୍ମିନୋଲୋଜି ଗୁଡ଼ା ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡିଆରେ ବି ନ ମିଳିପାରେ ତମେ ଯଦି ଇକୋନୋମିକ ସର୍ଭେ ଦେଖିବ ଆମର ଓଡିଶାର ଯୋଉଟା ପବ୍ଲିକେସନ ହେଇଛି ଗୁଡାଏ ଜିନିଷ ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ନ ପାଇପାର ଓକେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର କିଛିଟା ଚାପ୍ଟର ତମର ଓଡିଆ ମିଡିୟମରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ହେଇକି ଯାଇଛି ଆଗକୁ ଆଉ ବି ଯିବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ନେକ୍ସଟ ୱିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ 3-4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚାପ୍ଟର ତୁମର ଯିବ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ର ତ ସାର୍ ଯୋଉଟା ପଢଉଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମେ ଅବଭିୟସଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସରେ ତମେ 100% ଗ୍ରାସ୍ପ କରିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ୱାନ୍ସ କ୍ଲାସ ଟା ସରିଲା ପରେ ତୁମର ଟାର୍ଗେଟ ରହିବା ଦରକାର ଯେ ତାକୁ ରିଭିଜନ କରିବା ଓକେ ଥରେ ରିଭିଜନ କଲେ ସେଇ ଯୋଉ 10% ଟା ଯାହା ବୁଝିଥିବ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 50-60% ହବ ସେଇଟା ତମେ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିବ ଠିକ ଅଛି ୟେସ୍ ସିମନ ତୁମର କଣ ଷ୍ଟାଟସ ଅଛି ସାର୍ ମୁଁ ଟୋଟାଲି ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି ଏଇ ଜାନୁଆରୀରେ ହୁଁ ବେସିକାଲି ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଗେନ୍ ୟୁଜିସି ନେଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିଲି ହୁଁ ଆଉ ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲି ଭାବିନଥିଲି କି ଏ ବର୍ଷର ପ୍ରିଲିମ୍ସ ଦବା ପାଇଁ ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଦବାରେ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଦ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଏଇଟା କିଛି ବଡ ମାନଙ୍କ ସଜେସନରେ ମୁଁ ଏଇଥର ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଲି ତ ସାର୍ କ୍ଲାसेସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଲାଇଭ କରିପାରୁନି ଯେହେତୁ ମୁଁ ୱାର୍କିଂ ବି ତ ହୁଁ ବଟ୍ ମୁଁ ରେକର୍ଡେଡ ଦେଖେ ହୁଁ କ୍ଲାसेସ୍ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଯେତିକି ଯାହା ଚାଲିଛି ସେତିକି ଏବେ ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟାକଲଗ ରେ ଅଛି ବିକଜ ମଝିରେ ଅଗେନ୍ ମତେ କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଥିଲା ତ ମୋର ଟିକେ ବ୍ୟାକଲଗ ରହିଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେଟା କଭର ହେଇଯିବ ହୁଁ ସେଲ୍ଫ ଷ୍ଟଡି ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ମୋର ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଷ୍ଟାଟିକ ପାର୍ଟ ଟା ଅଲମୋଷ୍ଟ ଓଭର ହେଇଯାଇଛି ପଲିଟି ଯେତିକି କ୍ଲାସ ୱାଇଜ ଯେତିକି ଆପଣ ପଢିଲା ପରେ ମୁଁ ଅଗେନ ସେଇଟା ଯାଇକି ରିଭାଇଜ କରିଛି ହୁଁ ମଡର୍ନ ଆଉ ଏନସିଏଣ୍ଟ ଏଇ ଦିଟା ବି ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଛି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟ ଟା ଟିକେ ବେଟର ହେଇଛି ବିକଜ ପେପର 1 ରେ ଯେହେତୁ ମୋର ୟୁଜିସି ଥିଲା ତ ମୁଁ କନେକ୍ଟ ବି କରିପାରୁଛି ମ୍ୟାମ ଯାହା ପଢେଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସିଲାବସ ଅଲମୋଷ୍ଟ ସେମ ମୁଁ କଭର କରିଥିଲି ହୁଁ
ଆଉ କିଛିଟା ପାର୍ଟ ଜିଓଗ୍ରାଫି ର ଠିକ ବଟ୍ ଟୁ ବି ଅନେଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି କିଛି ମତେ ଲାଗୁନି ଏମିତି ଠିକ ଠାକ ଗଲା ବେଳେ। ସେଇଟା ତୁମକୁ ଟିକେ କୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ନା ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରାଇଭେଟ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ସମୟ ବାହାର କରିପାରୁଛ ପଢା ପାଇଁ? ପଢା ପାଇଁ ସାର୍ ଆଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୁଁ 4-5 ଆୱାର୍ସ ଭଳିଆ କାଢି ପାରୁଛି। ଏଇଟା ରେଗୁଲାର ହଉଛି ନା ଇରେଗୁଲାର? ରେଗୁଲାର ତ 4-5 ଆୱାର୍ସ ହଉନି ବଟ୍ ମାନେ ହଁ ରେଗୁଲାର ଧର 5 ଆୱାର୍ସ କି 6 ଆୱାର୍ସ ପୁରା ରେଗୁଲାରଲି ହଉନି, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ 4 ଘଣ୍ଟା କେତେବେଳେ 5 ଘଣ୍ଟା ସେଇ ଟାଇପ ର। ଦେଖ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମର ଦେଖୁଥିଲି ରେକର୍ଡ ବି, ତୁମେ ଗୁରୁକୁଲ ଟେଷ୍ଟ ବି ଗୁଡାଏ ଟେଷ୍ଟ ଦେଇନ ବୋଧେ ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା 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 ମାତ୍ର ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଗୋଟେ ତିନିଟା ଦିଟା ଖଣ୍ଡେ ଦେଇଛି ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ। ଦିଟା ଦେଇଛି। Yes, ସେଇଟା ତୁମକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଟାଇମ ତ କାଢିକି ଆମକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ନିହାତି ରୂପେ। ଆଜ୍ଞା 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 ଥାଉ ଆମର ପଢା ସହିତ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଯାଏ, ତ ସେଟା ତମକୁ ହୁଁ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡିବ କି କେମିତି ଆମେ ବ୍ୟାକଟ୍ରାକ ନ ଯାଇ ଆମେ ଫରୱାର୍ଡ ରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବା। ଓକେ ସାର୍ ହଁ କୁହ। ଯୋଉ ମେନ୍ସ ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ଆମର ଗୁରୁକୁଲର, ମୁଁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିନି ଯୋଉଗୁଡାକ, ଏବେ ଯଦି ଲେଖିକି ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ଦେଖିନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସିଲାବସ ଦେଖିକି ଯଦି ଆନ୍ସର ଲେଖିବି, ଆପଣ ସେଟାକୁ ରିଚେକ୍ କରିବେ କି ସାର୍? ନା ସେଟା ହବ ବଟ୍ ବହୁତ ସାରା ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଟ୍ରାଏ କର, ମୋର ହିସାବରେ ତମେ ଏବେ ତ ଗୁରୁକୁଲ ଚାଲିଛି, ଯେମିତି କାଲି ବି ସଣ୍ଡେ ଗୁରୁକୁଲ ଅଛି, ଏଭ୍ରି ସଣ୍ଡେ ତୁମର ହଉଛି ଆଉ ଗୁରୁକୁଲ। କେତେଟା ଗୁରୁକୁଳ ଅଛି ସାର୍? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ତମର ମେନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଯାଏଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିବ ବ୍ୟାଚ୍। ଆଜ୍ଞା ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା ଗୁଡା ତମେ ଦିଅ। ଯଦି ସାର୍ ବ୍ୟାଚ୍ ସେଇ ପରୀକ୍ଷା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ମତେ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଯେମିତି ଆପଣ ଯେତେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଗ ବର୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢେଇଥିଲେ, ଏଥରକ ଆପଣ ଯୋଉ ପଠେଇଥିଲେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡାକ ଅଲମୋଷ୍ଟ ପୁରା କଭର ହେଇଯାଇଛି, 90 ଏବଭ କଭର ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମର ଗୁରୁକୁଳ ମୋଷ୍ଟଲି କଭର କରିଦବ ସାର୍ ମେନ୍ସ ରେ। ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ, ତ ସେଇଟା ସାର୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ତ ଏଇ 2 weeks ହେଲା ଏକାଡେମୀ ଜଏନ୍ କରିଛି, ତ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ ମେନ୍ସ ଦେଇପାରିଥିଲି, ବିକଜ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଯୋଉ ଗୁରୁକୁଳ ହେଇଥିଲା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସଣ୍ଡେରେ ମୋ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ତ ସେଇଟା ଦେଇପାରିନଥିଲି। ତ ସାର୍ ତା ଦେହରେ ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏଇଟା ହଉଛି ଯେ I am using the A4 size paper, ତ ସେଥିରେ obviously ମେନ୍ସ ରାଇଟିଂରେ ଫର୍ ଦ ମାନେ ଦ ମେନ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଇଜ କି ପର୍ପସ୍ କେବଳ ପ୍ରିଲିମ୍ସ କ୍ଲିୟର କରିବାର ନାହିଁ, ଯୋଉଥର ବି ପ୍ରିଲିମ୍ସ ହବ ସେଥର ମେନ୍ସ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେଇଟା ଦିଟାକୁ ବି ତିନିଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କ୍ଲିୟର କରିବାର ଅଛି। ତ ସାର୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଯେ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଧରକ ମୁଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆ ପଢୁଛି, ତ ବ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମାନେ ଇନଫର୍ମେସନ ବହୁତ ସାରା ରହୁଛି, ବଟ୍ ପେପରରେ ଇନପୁଟ୍ କଲା ବେଳକୁ ହେଇପାରୁନି ସେତିକି ଭିତରେ ପ୍ରପର ଟାଇମରେ ତା ଭିତରେ ହେଇପାରୁନି, ତ ସାର୍ ସେଇଟାକୁ କେମିତି କଣ ମେଣ୍ଟେନ କରିବି? ଦେଖ ଏବେ ଯେହେତୁ ତୁମେ, ମୁଁ କହିଲି ନା ବିଗିନର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ତ ତୁମର ଏବେ ଟାର୍ଗେଟ ଏଇଆ ରହିବା ଦରକାର କି ଭୁଲରେ ସୁଦ୍ଧା ତମେ ଏକ୍ସାମ ନ ଦେବାର ଯୋଉ ଡିସିସନ ଟା ଯେମିତି ନ ନିଅ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା ଦିଅ। ତ ସେଥିରେ ବେନିଫିଟ କଣ ହବ କି ଏସବୁ ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ଇଟ କମ୍ସ ୱିଥ ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଟାର୍ଗେଟ ରହିବା ଦରକାର, ଯେତେଟା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସପୋଜ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମର ଗୁରୁକୁଳ ମେନ୍ସରେ ପଡେ, 10 ମାର୍କରୁ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 100 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ତ କମ ସେ କମ ଯଦି ତମେ 3-4ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଲେଖିପାରୁଛ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ବି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଥାଏ। ମେନ୍ସରେ ତ ତୁମର ଆକ୍ଚୁଆଲ ମେନ୍ସରେ ବହୁତ ହାଇ ଲେଭେଲ ପଡିବ, ବଟ ଗୁରୁକୁଳ ମେନ୍ସରେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଥାଏ। ତ ଟାର୍ଗେଟ କର କମ ସେ କମ 4ଟା 5ଟା ଖଣ୍ଡେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଏବେ ତମେ ୱାର୍ଡ ଲିମିଟ, ଟାଇମ ଲିମିଟ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ କରନି। ଏବେ ଫୋକସ ହବା ଦରକାର ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଲେଖି ପାରୁଥିଲି। ଓକେ, ତ ସେଇଆ ଟାର୍ଗେଟ କର ଏବେ, ତ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରେ ଆସିବ। ମାସେ 2 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତୁମେ ଯଦି କମ ସେ କମ 20-30ଟା ଗୁରୁକୁଲ ତମେ ଦେଇଛ, କିମ୍ବା ଭାବ ଯେ ତୁମେ କମ ସେ କମ 100 ପେଜ ଲେଖିଛ ଆନ୍ସର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସାମ ମିଶେଇକି, ଦେନ୍ ଟାଇମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କେମିତି କରିବା, 7 ମିନିଟ ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ସାରିବା, ଆମେ ୱାର୍ଡ ଲିମିଟ କେମିତି ସାରିବା, ତା ଭିତରେ ଆମେ କେମିତି ଫ୍ଲୋ ଚାର୍ଟ କରିବା, ଡାଇଗ୍ରାମ କରିବା, ସେ ସବୁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ, ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେପ ସବୁ। ଓକେ ସାର୍। ଓକେ, କଣ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ପେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହୁଛି? ସୋ ଏଜ୍ ଏ ସମରି କୁମୁଦିନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସଜେସନ ଦେଲି ଇକୋନୋମିକ୍ସରେ ତମେ ସେଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କର। ଓକେ, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଉଷାସି ancient history, medieval history ର there is no alternative rather than ମୁଁ ସଜେସନ ଦେବି ଯେ ଆମର ଯୋଉ ରେ ଏକାଡେମୀର ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଅଛି, ତମେ କୋଉଠୁ ପଢୁଛ ancient medieval? ସାର୍ ଯୋଉ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ତାପରେ ସେଟା ବି ଭଲ ବହି, ଭଲ ବହି, ବହୁତ ଭଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନାଇଁ ଯଦି ତମକୁ ଟିକେ ଲେନ୍ଦି ଲାଗୁଛି, ଆମର ଯୋଉ ଏକାଡେମୀର ବହି ଅଛି ancient medieval, ସେଟା ପଏଣ୍ଟ ଫର୍ମାଟରେ ଦିଆଯାଇଛି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ତାକୁ ଥରେ ଗୋ ଥ୍ରୁ କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଓକେ ସାର୍।
ओके सर। ଆଉ ସପନା ରେଡ୍ଡି ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ମିଡିୟମ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ହାପି ଦ୍ୟାଟ୍ ତୁମେ ସେତିକି କରେଜ କରିକି ଆଗକୁ ବଢିଛ, ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ପଢା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, ବିଲକୁଲ ବି କନଫିଡେନ୍ସ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ସିମନ ତୁମର ତ ମୁଁ ବୁଝିଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି ଜବ୍ ରିଲେଟେଡ, ଟାଇମିଂ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ट्राई करो ठीक है, कम से कम 4-5 घंटा बाहर करिए पाए आसी भी रेगुलर बेसिस पे। ऑलराइट, ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ठीक है। ଆଜ୍ଞା तो ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଥିଲି କି ମେନ୍ସ ର ସେ ଯୋଉ ଗୁରୁକୁଲ ମେନ୍ସ ର ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଇଥିଲି, ପ୍ରିଲିମ୍ସ ର 2-3ଟା ଦେଇଥିଲି, ବଟ୍ ମୋର ଟିକେ ଯେହେତୁ ମୋର ରିଭିଜନ ନଥିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିଥିଲି, and ତାପରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଇନଥିଲି। ମୁଁ ସେଟା ଦବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି, ହେଲେ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି କି ନା ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ଗୁଡା ମାନେ ଧର ଆପଣ ଯୋଉ ମାର୍କିଂ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ତ ସେଟା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି କି ମୋର ଲ୍ୟାକ୍ ଟା କୋଉଠି ରହୁଛି, ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଦେଲେ ମୁଁ ଇଭେନ୍ଚୁଆଲି सेटा ଜାଣିପାରିବି। दे साला परे देन यू डिस्कस विथ मी और अदर टीचर्स। हमर एटी मेंटर अलग अलग अछंती जो माने इभालुएट करंती। आगे सेटा दे साला परे इभालुएशन हैला परे तमे कहबो जे मते गोटे मेंटरशिप दरकार, स्पेशली टेस्ट रो परफॉर्मेंस को नहीं। तो से माने से पेपर देखि के गाइड कर देबे। सर हमर गुरुकुल मेंस रो मॉडल आंसर अछि कि? हां अछि, मॉडल आंसर गुडा अछि, तो लिखिया स्टार्ट करो। आज्ञा लास्ट को सब मेंस रो मॉडल आंसर मिलियो कि सर? मिल जाय पारे, ऑफिस रे कांटेक्ट करिवो पारे मन दे दे। ऐप रे अवेलेबल थिले भल हेतांता, कम से कम ओवरव्यू कर देथिले जणा पड़ जायतांता। आपण सेटा माने टाइप करथिबे माने तारो क्वालिटी बहुत हाई थिबो, तमे जदि सेही हिसाब रे लिखिबो भी बहुत आसी जिवो। आमे जानि परुनु कोठी स्टार्ट करबार अछि, कोठी एंड करबार अछि, कोटा ठीक अछि भूल अछि बुझा पडुनी हमकु सर। बट सेउटु बुझा पडिबो हमकु को पॉइंटटा लिखबार अछि, केमति लिखले भल हबो कहि कि। निश्चित निश्चित मॉडल आंसर अछि, और प्लस मॉडल आंसर पछे एते दौड़नी मोर कहटा सेटा, किंतु नहीं तुम मुझे हाँ तरफ आज्ञा सर जणा अछि मॉडल आंसर सेमती मार्क मिलिबनी, पर जोटा बिल्कुल बुझा पडुनी सर एते भल लागिवो देखिदेले टिके। ता पय निश्चित रूपे हेल्प हबो। आज्ञा सर। ठीक अछि, आज्ञा ठीक सर। अछि, ऑल द बेस्ट। मु पुनी थरा नेक्स्ट वीक रे कनेक्ट हबा, बाकी आज्ञा सर। नेक्स्ट वीक टाइम केटा रुह, और ता सहित जो जो प्रॉब्लम अछि ताकू कोन तमे काम करिछो मते जणैबो, राइट? आज्ञा सर। ठीक अछि, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे।